Dear student, in the previous class we are discussed about the central service, all India service, state service and the central service. Now we are concentrate on a central secretariat. Central secretariat. The word secretariat means office of the secretaries. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೀತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. For the purpose of the administration, the government of India is divided into a ministry and the departments. We all know that what is the ministry and the department. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲಾಖೆಗಳು which constitute the central secretariat. For efficient discharge of the business allotted to a ministry, it is divided into various departments, wings, divisions, branches and the sections. For efficient discharge of the business, it is divided into various departments, wings, divisions, branches and the sections. These are the divisions of the central secretariat. Hierarchical order of the central secretariat. The central secretariat hierarchical structure. First one in the hierarchical structure come under the department. First one is department, second one is wing, third one is division, then branch, then section. These are the 5 branches of the central secretariat. Department under the control of secretary, wing is under the control of joint secretary, division under the control of deputy secretary, and branch under secretary and section officer. Department is under the control of secretary, wing is under the control of joint secretary, division is under the control of deputy secretary, branch is under the under secretary and section is section officer. First one is department. This is the primary unit of ministry. This is the primary unit of ministry. In the version of the point, difference between the ministry and the department. What are the difference between the ministry and the department? A single ministry may have several departments under it. A single ministry may have several departments under it. For instance, the human resource development is divided into 2 departments. The human resource development is divided into 2 departments. One is the Department of School Education. Second one is literacy and the Department of the Higher Education. The Department of Higher Education. We all know that the Department of Education is divided into 2. One is a primary and secondary literacy education. The school education and literacy, then Department of the Higher Education. The ministers are politically head of the ministers. Ministers are the political head. They are the political head and secretary of the head of the government. Officers. The secretary to Government of India is the administrative head in each department. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ 2 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವೆರಲ್ departments within a ministry, each is headed by the secretary. Each department is headed by the ministers. Each department is headed by the ministers and each is headed by the secretaries.
A minister remains in power for a period of 5 years. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಚಿವರುಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. The secretary belongs to the permanent till the retire age. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಇಸ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಡ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್ ಟಿಲ್ ದ ರಿಟೈರ್ಸ್. It has been observed that the portfolio of the ministers change frequently, particularly with every change of leadership or through occasional the council of ministers. The secretaries, on the other hand, enjoy the longer tenure of the administrative head of his ministry. ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರನ್ನ ನೀವು ಏನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಬೇರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ PUC ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು, ಕವರೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ 2 ವಿಧವಾದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು, ಈ 2 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 2ಕ್ಕೂ ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಚಿವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರುಗಳು 5 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ IPS ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತರದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವಿಂಗ್. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಬರ್ಡನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ, 1 or more wings can be set up. ಅದರ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೇವೆ. ವಿಭಾಗಗಳು. An additional secretary or the joint secretary is in charge of the wing. ಈ ವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅದರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Subject to overall responsibility of the secretary. It is responsibility of the secretary. Next one is division. A wing of the ministry then divided into divisions. ವಿಂಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬರ್ಡನ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಬೈ ದ ವಿಂಗ್ ನಿಂದ, ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೆಕ್ ದ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. 2 branches ordinarily constitute a division which are normally under the charge of deputy secretary. ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is a branch. A branch normally consists of the 2 sections. It is a 2 sections under the charge of under secretary. Branch is under the control of under secretary. Is also called as a branch officer. He is called as a under secretary is also called as a branch officer. ಇವರನ್ನ ನಾವು branch officer ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. Next one is section headed by the section officer.
He is head of the section. A section consists of the assistants, upper divisions and lower division clerks. The section officer, under the section officer is the assistants, upper divisions, lower division clerks. ಈ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳು ಅವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. The initial handling of the cases, drafting and carried of these assistants. ಈ assistant ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. Next important one is cabinet secretary, ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. Who is a cabinet secretary? The cabinet secretariat function under the leadership of Prime Minister at the political level and cabinet secretary at the administrative level. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನಮ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು IAS ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವವರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. He is the administrative head. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 60 ವರ್ಷ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವರು ಹೋಗಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. The cabinet secretary is down from the senior most officers of the Indian administrative service. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ IAS ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. The role of cabinet secretary. The main function of cabinet secretary is to provide assistance to the council of ministers. ಯಾರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. It is with primarily with cabinet ministers. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು. He also the close contact with the secretariat in charge different ministries and the department. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. As the head of the civil service, the cabinet secretary is the moral of the civil servant. ಎಲ್ಲಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The bridge between the politicians and the executives. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ, ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ, ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ latter in the situations of conflict between the two. The cabinet secretary attends all meetings of the cabinet and the cabinet committees. The cabinet secretary attends all meetings of the cabinet and cabinet committee. In the cabinet meetings, he drawn up the minutes. Cabinet secretary attend the all meetings of the cabinet. ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರುಗಳು ನಡೆಸುವ ಸಭೆಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Then contain the decisions. Cabinet secretary has to follow the code of secrecy. He maintain the secrecy between the cabinets. After the decisions are taken, he has to ensure the decisions are implemented properly. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ
ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಿವೆ, ಅದರ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ಸಂಪುಟದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವರು. ಹಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಟು ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. Prime Minister resigns at this juncture. The service of the Cabinet Secretary are immense value. He advises the President. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಆಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಅವರು ತನ್ನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. Advise the president and take caretaker of the prime minister. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಏನು ಪ್ರಧಾನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಹೊರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಸ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅತಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಅತಿ ಉನ್ನತ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹೇಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅತಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಾರೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಇಡೀ ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.